નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી પુરુષાર્થ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 8ની અંદર હિન્દી વિષયમાં એક છેલ્લું ચેપ્ટર છે, તેનું નામ છે મમતા. તો એનો આપણે આજે અભ્યાસ કરવાના છે. તેના લેખકનું નામ છે જયશંકર પ્રસાદ. જયશંકર પ્રસાદનો આપણે પરિચય જોઈએ તો जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ था. प्रसाद जी मूल कवि है. उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे हैं. उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है. उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामयानी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है. उनका निधन 14/1/1937 को हुआ था. जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता विधवा है. रोहतास दुर्ग के मंत्री चुंडामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है. वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाया स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है. डोलियों में छिपकर बैठे पठानों सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया. चुंडामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी. लंबा समय बीत गया. अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा. संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया. वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया. ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी. अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी की झोपड़ी के बारे में पूछ रहा था. ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई. उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर 7 देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र એટલે કે ક્યાંય નામ પણ આપેલું નહોતું, जिक्र ન था. અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે પહેલું ચિત્ર છે મમતાના એના પિતા છે. સ્વર્ણ ભરેલી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, આભૂષણો છે, એ આપે છે કે જ્યારે રોહતાસ દુર્ગ નહીં હોય ત્યારે તને એ ઉપયોગી થશે. તો એના પિતા સ્વર્ણ ઉપહાર આપે છે, પણ મમતા સ્વીકારતી નહીં. रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सौण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी. दुर्गनु एटले के किल्लानु नाम छे रोहतास અને પ્રકોષ્ઠ એટલે કમરાની અંદર બેઠેલી યુવતી यानी કે મમતા છે. ક્ષોણ એટલે કે તીક્ષ્ણ હથિયારો, જે ગંભીર એકબીજા સાથે જે લડાઈ થયેલી હતી એ લડાઈ જોતી હતી. બંને જે સૈનિકો એકબીજા સાથે લડાઈ કરતા હોય છે એ ત્યાં પ્રકોષ્ઠ એટલે કે કમરાની અંદર બેઠે મમતા જોતી હોય છે. मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी. હવે મમતા છે મનની અંદર ખૂબ વેદના હોય છે કે હવે શું થશે આ રાજ્યનું. મસ્તકમાં આંધી એટલે કે આગળ વિચારવા માટે એને અંધકાર છે. હવે પછી આગળનો સમય કેવો છે એને સૂચતો નથી, આંધી સમાન છે. આંખો મેં પાણી કી બરસાત લીએ હુએ, અને આંખોની અંદર પાણી યાની કે એ પોતે રડતી હોય છે. અને વિકલ એટલે કે મજબૂર હોય છે. હવે શું કરવું? वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चुंडामणि की एकमात्र दुहिता थी. અને જે રોહતાસ દુર્ગ એટલે કે આ રોહતાસ કિલ્લાના જે મંત્રી હતા એનું નામ છે, શું નામ હોય છે તો કે ચુંડામણી. की एकमात्र दुहिता એટલે કે એની એકની એક લાડલી પુત્રી હોય છે. उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था. એના માટે કોઈ વસ્તુનો અભાવ હોવો એ તો અસંભવ હતું, એ શક્ય જ નહોતું. એ મમતા જે કે એને મળી જાય એટલે કે અસંભવ હતું, કંઈ ન મળે.
परंतु वह विधवा थी। परंतु आ जे ममता थी ये केवी हती तो कि विधवा स्त्री हती। उसकी विडंबना का अंत कहाँ? हवे विधवानुं ए अंत तो आवे नहीं, विधवानी तो कोई उपाय नहीं, एटले के विडंबना एटले के मुश्केलीनो अंत नतो। चूंडामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। ते समय ममता जे प्रकोष्ठनी अंदर रूमनी अंदर बैठी होय त्यारे चुपचाप चूंडामणि छे एटले के ममताना पिता छे ए प्रकोष्ठनी अंदर एटले के कमरानी अंदर प्रवेश करे छे। सौण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। क्षौण एटले तीक्ष्ण हथियारो छे ए एकबीजा साथे लड़ाई थती होय छे अने कलनाद एटले के मोटा अवाजो होय छे ए अवाजोमां ममता पोतानुं जीवन छे मिलाने में बेसुध थी एटले के पोतानुं एमां जीवननुं अस्तित्व केवी रीते टकी रहेशे ए जोवा माटे एटले के ए विचारमां बेसुध हती। पिता का आना न जान सके अने ए समये एक कमरानी अंदर एना पिता पण आवी जाय छे ए खबर होती नथी। चूंडामणि व्यथित हो उठे। चूंडामणि एटले के ममताना पिता छे, व्यथित एटले दुखी थाय छे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे? स्नेह एटले के प्रेम थी एने उछेरेली जे पुत्री छे एना माटे हवे शुं करवुं एम यह स्थिर न कर सके एटले ए नक्की नता करी सकता कि मारी पुत्रीनो हवे शुं थशे। एने खूब चिंता होय छे। लौटकर बहार चले गए एटले के ए पुत्रीने जोतानी साथे ए पाछा चिंतामां बहार वया जाय छे। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुचिंता थी। आવું तो हमेशा कोईना कोईना जीवननी अंदर चिंता होय छे, पण आज मंत्रीनी अंदर दुचिंता एटले खूब ज गंभीर चिंताओ हती। पेर सीधे न पड़ते एटले के पेर एटले पग पण सीधा पड़ता नता एनी चिंतामां के हवे शुं करवुं, ममतानुं शुं थशे, कारण के युद्ध थशे, रोहताज दुर्ग उपर राजानो हमलो थशे अने ए राजा जे छे ए रोहताज दुर्ग उपर विजय प्राप्त करशे त्यारे मंत्री पदे नहीं रहे अने ममता त्यारे शुं करवुं ममताना जीवननुं एटले एने खूब चिंता हती। एक पहर बीत जाने पर, एक पहर एटले के 3 कलाकनो समय वीता पछी फिर ममता के पास आए, फरीथी ममता पासे आवे छे। उस समय इनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। ये समय एनी साथे 10 सेवकों चूंडामणि ना साथे मंत्रीना साथे ए चांदीना थाल भरेला हता। कुछ थालों में कुछ लिए खड़े थे એટલે કે કંઈક થાળમાં ઢાકેલું હોય છે એટલે ખબર નથી પણ ચાંદીના થાળો લઈને 10 सेवकों एनी साथे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुनकर ममता ने घूमकर देखा। घણા બધા માણસો સેવકો જોઈ, 10 જેટલા સેવકો જોઈ અને એને अवाज आवे छे ने एना अवाजथी ममता पाछू फरीने जोई छे। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। मंत्री 2 सेवकों ने संकेत कर्यो, संकेतोनी अंदर ए थाल त्यां राखी दे छे अने एना जे सेवको छे त्यांथी चाल्या जाय। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममता प्रश्न करे एना पिताजी ने, आ शू छे पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है, कहकर चूंडामणि ने आवरण उलट दिया। चूंडामणि ममता ने कहे छे कि तारा माटे उपहार एटले के भेट छे। यह कहकर चूंडामणि ने आवरण उलट दिया एटले के चूंडामणि छे ए आवरण यानी के एना पर जे ढाकेलुं छे ए उखेड़ी उपाड़ी अने ममता ने बतावे छे कि तेरे लिए उपहार है। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए, तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूंडामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यहाँ कहाँ से आया? એટલે પ્રશ્ન કરે, જે સ્વર્ણ એટલે સોનું છે એનું પીળો પ્રકાશ છે એ સાંજની સંધ્યામાં વિકીર્ણ એટલે ફેલાવા માંડ્યો અને મમતા એનાથી ચોંકી જાય છે, નવાઈ પામે છે। હા શું પિતાજી, ઇતના સ્વર્ણ એટલે એટલું સોનું, यह कहाँ से आया है? આ ક્યાંથી લેવા તમે? ચૂપ રહો મમતા, यह तुम्हारे लिए। એના પિતા કે ચૂપ થઈ જા, તારા માટે છે। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं है।
તો શું તમે એના પિતાજીને કહે છે કે તમે શત્રુ એટલે કે દુશ્મનોનો ઉત્કોચ એટલે કે રિશ્વત સ્વીકારી લીધી શું, રિશ્વત લઈ લીધી શું? પિતાજી અનર્થ એ અર્થ નહીં, પિતાજી આ ખરાબ છે, સારું નથી, એમ એની पुत्री છે એના પિતાજીને કહે, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण है, इतना सोना लेकर क्या करेगी? આપણે બ્રાહ્મણ છીએ, આપણે આટલું સોનું લઈને શું કરશું? પિતાજી પાછું આપી દો, રિશ્વત ન લ્યો. એને એમ થયું કે એના પિતાજી રિશ્વત લઈ લીધી શું? ઈસ પતોનો મુખ પ્રાચીન, મમતાના પિતા ચુંડામણી કહે છે કે ઈસ પતોનો મુખ પ્રાચીન સામંત વંશ કા અંત સમીપ है. ઈસ પતોનો મુખ એટલે કે જે રાજ્યનું પતન થવાનું છે, આ પ્રાચીન સામંત છે, એનો વંશ છે, એ હવે સમીપ છે, અંત છે, એ वंश છે એનો અંત સમીપ છે. બેટી કિસી ભી દિન શેરશાહ રોહતાજ દુર્ગ પર અધિકાર કર सकता, કોઈ પણ સમયે શેરશાહ છે એ રોહતાજ દુર્ગ પર अधिकार कर सकता है. उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, મંત્રિત્વ ન રહેગા તબ કે લીએ બેટી, અને ત્યારે મંત્રિત્વ પદ પણ નહીં રહે, અને ત્યારે જે મુસીબત આવશે એના માટે આ બધું ધન એકઠું કરી લીધું છે, અથવા તો ધન તને આપું છું. हे भगवान विपद के लिए इतना आयोजन. ममता के हे भगवान विपद એટલે કે મુશ્કેલી આવનારી છે એના માટે એટલું બધું આયોજન. પરમ પિતા કી ઈચ્છા કે વિરુદ્ધ, અને ભગવાનની ઈચ્છાની વિરુદ્ધ, કારણ કે રિશ્વત લેવી અથવા તો જે ધન લઈને નીકળી જવું અથવા ધન લઈ લેવું તો અનર્થ છે, અર્થ નથી. પિતાજી ક્યાં ભીખ નહીં મિલેગી. મમતા એના પિતાને કહે છે, શું પિતાજી આપણને ભિક્ષા કોઈ નહીં આપે, ભીખ કોઈ નહીં આપે? ક્યાં કોઈ હમે 2 મુઠ્ઠી અન્ન નહીં દેગા, શું આપણને 2 મુઠ્ઠી અન્ન પણ નહીં દે? કારણ કે આ બધું તો પેટ ભરવા માટે કરીએ છીએ, તો આપણે શું કામ આવું કરવું જોઈએ? માંગી અને જીવન જીવી લેશું, પણ આવું ન કરીએ. यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी. આ અસંભવ એટલે આ શક્ય નથી પિતાજી, फेर दीजिए, પાછું આપી દો પિતાજી. मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही. મને ખૂબ ડર લાગે છે, અને આનો જે પ્રકાશ છે, સ્વર્ણ પ્રકાશ, એ મારી આંખોને આંધળી બનાવે છે. ચુંડામણી કહે છે, મૂર્ખ હે, કહ ચુંડામણી ચલે ગઈ. મૂર્ખ છે એમ કહી અને પિતાજી એના ત્યાંથી ચાલ્યા જાય. दूसरे दिन जब डोलियों का तात आ रहा था, બીજો દિવસ થાય છે, ત્યાં ડોલીઓનો તાત આવે છે. મંત્રી ચુંડામણી કા હૃદય ધક ધક કરને લગા, અને મંત્રી ચુંડામણીનું હૃદય છે એ વધારે ધક ધક થવા માંડે છે. વે અપને કો રોક ન શકે, અને મંત્રી ચુંડામણી પોતાને રોકી નથી શકતા. ઉन्हें जाकर रोहताज दुर्ग के तोरण पर डोलिया का आवरण खुलवाना चाहे. એ પોતે રોહતાજ દુર્ગના જે તોરણ હોય છે, એટલે કે જે ડોલી હોય, જે દરવાજો હોય છે, દરવાજામાંથી એ ડોલીઓ અંદર પ્રવેશ કરે નહીં, એ પહેલાં એને ચેક કરવાની હોય, એટલે પહેલે ચેક કરે છે, એટલે કે ખુલવાના ચાહે, એટલે કે ખોલે છે. પઠાનોને કહા યહ મહિલાઓ કા અપમાન હે. પઠાન કહે છે આ મહિલાઓનું અપમાન છે, અને વાત છે આગળ વધી જાય છે, એટલે કે બાત બઢ ગઈ, તલવારે ખીંચી ગઈ, તલવાર પણ ખેંચી લેવામાં આવે છે. આવરણો ખોલવા માટે એકબીજા સાથે વાત વધી જાય છે, અને ત્યાં મંત્રી પણ ત્યાં તલવાર ખેંચી અને મંત્રીને ત્યાં મારી નાખવામાં આવે છે. એટલે મંત્રી વહીં મારે ગયે. રાજા રાની ઓર કોસ સબ છબીલ શેરશાહ કે હાથમાં પડ ગયે. હવે ત્યાં દરવાજોની ડોલી, તો દરવાજો ખુલી જાય છે, મંત્રી પણ મારી નાખવામાં આવે છે. દુર્ગની અંદર આવે છે, તો દુર્ગની અંદર રાજા રાણી અને કોસ સબ સલી એટલે કપટી શેરશાહ કે હાથમાં પડ ગયે, એટલે કપટી શેરશાહના હાથમાં પડી જાય છે. નિકલ ગઈ મમતા, અને આ જો દ્રશ્ય જોતાની સાથે મમતા છે ક્યાંક કોઈ ગુપ્ત રીતે તે રસ્તામાંથી નીકળી જાય છે. ડોલી में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग में फैल गए, પરંતુ મમતા ન મિલી. ડોલીમાં ભરેલા જે સૈનિકો છે, પઠાનો, એ આખા કિલ્લામાં ગોતે છે, પણ મમતા ક્યાંય મળતી નથી. काशी के उत्तर में स्थित धर्म चक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था. કાશીમાં જાય છે ઉત્તર દિશામાં, ત્યાં ધર્મચક્ર વિહાર મૌર્ય અને ગુપ્ત સમ્રાટોનું જે કીર્તિ હોય છે, એ કીર્તિનું આ જે ખંડર હોય છે, તે તૂટેલું જે ખંડર હોય છે એની અંદર ચાલી જાય. ખંડિત શિખરો वाले भवन तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी. તો મમતા છે ત્યાં કિલ્લામાંથી, રોહતાજ દુર્ગમાંથી ભાગી અને કાશીના ઉત્તર સ્થિત જે ધર્મચક્રોનું એક પહેલાંના સમયની અંદર જે ખંડેર હોય છે,
ગુપ્ત સમ્રાટોનું કીર્તિનું જે ખંડર છે, ખંડિત શિખરો વાલે ભવન તૃણ એટલે કે ભવન એટલે કે મોટા કિલ્લાઓ છે, એની અંદર તૃણ એટલે કે ઘાસ ઉગેલું હોય છે, ગુલમો છે ઢકે એટલે કે વૃક્ષ પણ ગુલમોરનું ઉગી ગયું હોય છે અને ઢાંકાયેલું હોય છે, પ્રાચીન ઓર ઈંટો કે ઢેરો એટલે કે ખૂબ જૂની અને ઈંટોથી ઢેર એટલે કે ઢગલામાં વિખરાયેલી ભારતીય શિલ્પકલાઓ, પહેલે શિલ્પકલાઓથી બનાવેલું જે આખું કીર્તિખંડ કીર્તિ હોય છે, શિખરો હોય છે, ધર્મચક્ર હોય છે, મૌર્ય વિહાર હોય છે, એ આજે તૂટેલી અવસ્થામાં, ખંડિત અવસ્થામાં ભારતીય શિલ્પ કી વિભૂતિની ઢગલો થઈને પડેલી હોય છે અને એ જગ્યાએ મમતા ચાલી ગઈ હોય છે અને ત્યાં ગ્રીષ્મ કી ચંદ્રિકા મેં સ્વયં કો શીતલ કર રહી હતી અને ત્યાં ખૂબ ગરમી હોય તેમ છતાંય એની અંદર જે ઠંડક જોવા મળે છે, શીતલ કરે, પોતાને ઠંડક મળે છે એવું વાતાવરણ ત્યાં જોવા મળે છે. જહાં એ खंडर बात करे छे तो कि जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे. जे खंडर नहोતું ત્યારે એ સમયની અંદર સમ્રાટ ગુપ્ત હોય છે તે સમ્રાટ त्या સમયની અંદર ત્યાં ગૌતમ બુદ્ધનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરવા માટે પંચવર્ગીય ભિક્ષુક પહેલે यहाँ मिले थे. પંચવર્ગીય ભિક્ષુક છે ત્યાં પહેલા મળતા હતા. ઉસી સ્તૂપ એટલે કે જે કોઈ પણ કિલ્લા જેવું હોય છે અથવા તો મંદિર જેવું હોય છે એના स्तूप के भग्नावेश की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी. ત્યાં એ મમતા છે પોતે પાઠ કરે છે, ત્યાં એક ઝોપડી બનાવીને રહેવા માંડે છે અને ઝોપડીની અંદર એક દીપકના પ્રકાશની અંદર, દીપાલોક એટલે કે દીપકના પ્રકાશની અંદર સ્ત્રી પાઠ કરી રહી હતી. અનન્યા શિવન્યંતોમાં એ જના पार्युपास्ते એટલે કે पाठ रुक गया. एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खंडित थी. एक दिवस ए समयनी अंदर त्या ए ममता है झोपड़ी अंदर पाठ करती रहती हो त्या अचानक एक व्यक्ति त्या आवी जाए छे अने एनी बात करे तो कि भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी. એટલે કે ભીષણ એટલે કે ખૂબ જ ભયંકર એવો ચહેરો એને દીપક એટલે કે પ્રકાશની અંદર, દીવડાના પ્રકાશની અંદર સાંજે જોવા એટલે કે સાંજના સમયમાં જોવા મળે છે. પાઠ રૂપ ગયા એટલે કે ત્યાં એ પાઠ અટકાવી દે છે જે પાઠ કરતી હોય છે સંસ્કૃતના અને સામને खड़ी थी, मंद प्रकाशनी अंदर एक व्यक्ति खड़ी थी. स्त्री उठी उसने कपाट बंद करना चाहे એટલે મમતા ઊભી થાય છે અને કપાટ એટલે કમાડ દરવાજો બંધ કરવાનું ચાહે વિચારે છે, પરંતુ उस व्यक्ति ने कहा माता मुझे आश्रय चाहिए. परंतु ત્યાં એ વ્યક્તિ છે ભીષણ આકૃતિવાળો અને હતાશ એટલે કે નિરાશ થયેલો જે વ્યક્તિ છે એ કહે છે માતા મુझे आश्रय चाहिए એટલે કે મને એક દિવસ અહીંયા રોકાવા માટે आ झूपड़ी आपो. तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा. ममता पूछे छे कि तू कौन छो? मैं मुगल हूँ. त्यारे ये कहे छे कि हूँ मुगल छूँ. सोचा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ. એટલે કે હું મુગલ છું અને શેરશાહથી વિપન એટલે કે હારીને ત્યારે હું રક્ષા માંગુ છું તમારી પાસે કે મને એક દિવસ અહીંયા રોકાવા આપો એટલે મને અહીંયા આશરો આપો. इस रात अब आगे बढ़ने में असमर्थ हूँ અને હું આ રાત તો આગળ વધવા માટે અસમર્થ છું એટલે કે હું આગળ જઈ શકું એમ છું નહીં. क्या शेरशाह છે? મમતા કહે છે કે શું શેરશાહ છે? સ્ત્રીને अपने હોઠ કાટ લીએ અને એને થોડો મમતા છે પોતે શેરશાહ ઉપર ગુસ્સો કરે છે. હા માતા. અને એ મુગલ છે કહે છે હા માતા, શેરશાહથી હું વિપન એટલે કે હારીને યુદ્ધમાં થાકીને અહીંયા તમારા માટે આશરો માંગુ છું. परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो. ममता कहे छे तू पण शेरशाह जेवो क्रूर ज छो. वही भीषण रक्त की प्यास. ए तने भीषण एटले के खूब तू पण ए भीषण एटले के खूब ज एना जेवो ज क्रूर छो अने तू पण एना जेवो रक्तनो प्यासी छे. वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है अने तेना जेवुं प्रतिबिंब एटले के પડછાયો पण तारा मुख पर जोवा मळे छे. सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं. सैनिक मारा जग्याओं पर એટલે કે મારી ઝોપડીમાં તારું સ્થાન નહીં. જાઓ કहीं दूसरा आश्रय खोज लो એટલે કે તું જા તો કોઈ બીજી જગ્યાએ આશરો માંગી લે. ગલા સુખ रहा साथी छूट गया એટલે કે એના જે એનું ગળું સુકાઈ રહ્યું વાત કરતા કરતા અને એના સાથીઓ હતા એ પણ ક્યાંય છૂટી ગયા છે.
અશ્વ ગીર ગઈ એટલે કે એનો ઘોડો પણ એનાથી છૂટી ગયો એટલે ગીરી નીચે પડી ગયો છે, યુદ્ધમાં મૃત્યુ પામીને ઇતના થકા હુઆ એટલે કે એટલું બધું થાકેલું, ઇતના કહેતે કહેતે વહ વ્યક્તિ ધમ સે બેઠ ગયા. આ બધી વાત કરતાં કરતાં જે મુગલ બાદશાહ છે તે મુગલ છે તે વાત કરતાં કરતાં તે ત્યાં બેસી જાય છે, ધમ કરીને બેસી જાય અને આગળ એને જવામાં એની પાસે શક્તિ નથી. उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा. स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई, અને એની સામે તો આખું બ્રહ્માંડ ઘૂમવા માંડ્યું છે. હવે એની પાસે શક્તિ નથી આગળ જઈ શકે એવી, એટલે એ ત્યાં બેસી જઈને આખું બ્રહ્માંડ એટલે આકાશ ઘૂમવા માંડે છે. અને સ્ત્રી એટલે કે મમતા વિચારે છે આ વિપત્તિ એટલે કે મુશ્કેલી કहाँ से आई. उसने जल दिया मुगल के प्राणों की रक्षा हुई. મમતા એને જલ એટલે કે પાણી આપે છે અને मुगलना प्राणों की रक्षा थाय अने मुगल ने थोड़ोक जीव आवे छे एटले के प्राण की रक्षा थाय. वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं. ममता विचारे आ बधा दयाना पात्र तो नहीं. मेरे पिता का वध करने वाले आतत्यायी ध्रुणा से उसका मन विरक्त हो गया. एटले के ममताना जे पिता छे एनो वध करनार आतत्यायी एटले के आ जे क्रूर शिकारीओ शब्द आप्यो छे. आखिरकार आतत्यायी एटले क्रूर छे. ધૃણા से उनका मन विरक्त हो गया અને બધા પ્રત્યે એને નફરત થાય છે, એનું મન વિરક્ત થઈ ગયું છે, એના પ્રત્યે જરાય દયા ભાવ રહેતી નથી. स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ. થોડા સ્વસ્થ થઈ જાય છે મુગલ એટલે મમતાને કહે છે ચાલો તો હું અહીંથી ચાલ્યો જાઉં છું. સ્ત્રી विचार कर रही थी मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि के सत्कार का पालन करना चाहिए. એટલે કે હું બ્રાહ્મણ છું, મારે તો અતિથિ ધર્મનો સત્કાર કરવો જોઈએ એમ કરીને એને ઝોપડી આપી દે. પરંતુ નહીં ये सब दया के पात्र नहीं है. परंतु बीजी क्षण એને વિચાર આવે કે આ કોઈ દયાને પાત્ર છે નહીં, પરંતુ यह दया तो नहीं है, कर्तव्य करना है. પણ પાછો વિચાર આવે કે દયા તો છે નહીં, મારું કર્તવ્ય છે. એટલે એ પોતે મુગલને अपनी कुटीर એટલે કે એને રહેવા માટે આશરો આપે છે. मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ. ममता ने कहा क्या आश्चर्य है, तुम भी छल न करोगे. એટલે કે મને તારા ઉપર કંઈ વિશ્વાસ નથી કે એવી નવાઈ નથી કે ભાઈ તું છલ નહીં કરે એટલે કપટ નહીં કરી. અને એમ વાત કરે છે કે ભાઈ હું આશરો ન આપું, તું છલ કપટથી કોઈને કોઈ રીતે તું મારા ઉપર ધોખો તો કરીશ જ. છલ નહીં તબ નહીં સ્ત્રી જાતા હું મેં, એટલે કે હું પણ છલ કપટ કરું એવો રાજા નથી એમ કહીને હું જાઉં છું. સ્ત્રીને મમતાને કે તોમુર કા વંશધર સ્ત્રી સે છલ કરેગા, એટલે કે તોમુરનો વંશધારી છે એ સ્ત્રીઓ સાથે છલ કપટ કરશે. જાતા હું ભાગ્ય કા ખેલ, એટલે હું જાઉં છું, ભાગ્યનો ખેલ છે, નસીબનો ખેલ છે એમ કરીને ત્યાંથી જે મુગલ છે ત્યાં ચાલવા જાય છે. ત્યાં મમતાને કહા यहाँ कौन दुर्ग है, એટલે કે અહીંયા ક્યાં કિલ્લો છે, રાજાનો મહેલ છે. यहीं झोपड़ी न जो चाहे ले लो, આ ઝોપડી છે જે તારી ઈચ્છા થાય એ લઈ લે. मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा. મારું મમતા કહે છે મારે તો મારું કર્તવ્ય નિભાવવાનું છે. જાઓ ભીતર થકે હુએ પથિક તુમ, એટલે કે તું અંદર જા થાકેલા પ્રથિક મુસાફિર. तुम चाहे कोई भी हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, तू कोई पण हो हूँ तने आश्रय आपू. सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ, બધા પોતપોતાનો ધર્મ છોડી દે તો હું મારો ધર્મ શું છોડી દઉં. मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा. मुगल છે ચંદ્રમા એટલે કે ચાંદના પ્રકાશની અંદર મંદ પ્રકાશમાં આછા પ્રકાશમાં આ મહિમામય એટલે કે એની કૃપા થયેલું એવું મુખમંડળ देखा, એટલે કે એનો ચહેરો જોયો. उसने मन ही मन नमस्कार किया. ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई. मुगल છે મમતાને મન હી મન એટલે કે મનમાં નમસ્કાર કરે છે અને મમતા તો ત્યાં પાછે બાજુ તૂટેલી દિવાલો હોય છે તેમાં ચાલી ગઈ છે. ભીતર થકે પથિકને ઝોપડી મેં વિશ્રામ કિયા, અને આ મુગલ છે એ ઝોપડીની અંદર વિશ્રામ કરે છે. અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે મુગલ અને મમતા બંનેનું ચિત્ર જોવા મળે છે. प्रभात में खंडहर की संधि में ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे थे.
સવાર થાય છે અને ખંડરની આજુબાજુ જે સેંકડો અશ્વારોહી હોય છે એ આ મુગલને શોધતા હોય છે। એ બધું એક તૂટેલી દીવાલની તિરાડમાંથી મમતા એને જોતી હોય છે। વહ अपनी મૂર્ખતા પર સ્વયં को કોસને લગી। મમતા પોતાને મૂર્ખતા બતાવે છે કે મેં ખોટું કામ કર્યું છે આ મુગલને આશ્રય દઈને, અને પોતાને કોસે છે એટલે પોતાના ઉપર દોષ આપે છે કે ખોટું કાર્ય થઈ ગયું મારે। એકાએક ઝોપડી સે નિકલ કર ઉસ પથિક ને કહા મિર્જા મેં યહાં હું। અચાનક એ ઝોપડીમાંથી મુગલ નીકળી અને એના અશ્વારોહીને કહે છે કે હું અહીંયા જ છું। પથિકને કહા એટલે કે એ મુસાફિર હતો, એ કહે છે કે મેં અહીંયા હું। હકીકતમાં એ મુગલ હતો એટલે એ પથિક નીકળી અને કહે છે મિર્જા મેં યહાં હું। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। આવો શબ્દ સાંભળતાની સાથે એ બધા એના જે ધ્વનિ છે, ચિત્કાર એટલે કે જયકારનો ખુશીની ધ્વનિ અવાજ તે આખા પ્રાંત એટલે વિસ્તારમાં ગુંજી ઉઠે છે। મમતા અધિક ભયભીત હુઈ, અને મમતા વધારે આ બધા ખુશી થાય છે તો મમતા વધારે ડરી જાય છે, ભયભીત થાય। પથિકને કહા વહ સ્ત્રી કહા। પથિક કહે છે એટલે કે મુગલ બાદશાહ કહે છે કે સ્ત્રી ક્યાં છે, ઉસે ખોજ નિકાલો, અને એને શોધવા માટે હુકમ કરે છે। મમતા छिपने के लिए अधिक सचेत हो गई। મમતા છે વધારે સંતાઈ જાય, કોઈના હાથમાં ન આવે એટલે સચેત હોઈ। વહ મૃગદાવ મેં ચલી ગઈ। મૃગદાવ એટલે કે એવા ઘાટા જંગલમાં ચાલી જાય છે। દિનભર ઉસમેં સે ન નીકળી, અને આખો દિવસ તે નીકળતી નથી। સંધ્યા હો ગઈ વે લોગ જાણે લગે। સાંજ પડે છે તો એ લોકો શોધતા હોય મમતાને, પણ મમતા મળતી નથી અને બધા લોકો ત્યાંથી નીકળી જાય। મમતાને સુના થા પથિક ઘોડેસવાર પર सवार होते हुए कह रहा था मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। એટલે કે ઘોડે પથિક છે એટલે કે મુગલ બાદશાહ જ્યારે ઘોડે સવાર થયેલો હતો ત્યારે એ કહેતો ગયો કે હું આ સ્ત્રીને કાંઈ આપતો નથી ગયો, એટલે ઉસકા ઘર બનવા દેના, એટલે કે તે સ્ત્રીનું ઘર બનાવી દેજે। ક્યોંકि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। વિપદી એટલે કે મુશ્કેલીમાં મેં ત્યાં એક રાત વિશ્રામ કર્યો હતો એ ઝૂંપડીની અંદર। મારે સ્ત્રીને કંઈક ભેટ આપવી જોઈએ પણ હું કાંઈ આપી શક્યો નથી, એટલે તું હવે મિર્જા તું એ સ્ત્રીને ત્યાં મકાન બનાવી દેજે, ઘર બનાવી દેજે। યહ સ્થાન ભૂલના મત, આ જગ્યા તું ભૂલતો નહીં। इसके बाद वे वहाँ से चला गया। એ કહેતાની સાથે તે ત્યાંથી ચાલ્યો જાય છે। હવે આ વાત થઈ જાય છે એનો તો ઘણા વર્ષો વીતી જાય છે। सोचा કે મુગલ પઠાન યુદ્ધ કો બહુત દિન બીત ગયા। સોચા યુદ્ધની તો ઘણા સમયની વાત છે। મમતા અબ 17 વર્ષ की વૃદ્ધા હો ગઈ। મમતા હવે 70 વર્ષની એક વૃદ્ધ સ્ત્રી છે। એક દિન વહ अपनी झोपड़ी में पड़ी थी, शीतकाल का प्रभाव था। એક દિવસ એની ઝોપડીમાં પડી હોય છે અને શીતકાલ એટલે ઠંડીનો પ્રભાવ હોય છે। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। એનું જે જીર્ણ એટલે કે સાવ જર્જરિત હાલતમાં જેનું શરીર થઈ ગયું છે, હાડકાઓ જ ખાલ દેખાતા હોય છે, એ ખાંસીથી એટલે કે એમાં ઉધરસ લેતી હોય તો આખું શરીર અવાજથી ગુંજે છે। મમતા की सेवा के लिए गांव की दो तीन स्त्रियां घेर बैठी थी। અને મમતાની સેવા માટે ગામની 2-3 સ્ત્રીઓ છે એની સેવા માટે ત્યાં બેઠેલી હોય છે। क्योंकि મમતા આજીવન સબકે સુખ દુઃખ કી ही સહભાગીની રહી હતી। શું કામ તો કે મમતા છે આ ગામની અંદર કોઈ પણ સુખ દુઃખ હોય તો તે સહભાગી એટલે કે બધાની મદદમાં ત્યાં જતી હોય છે, એટલે સ્ત્રીઓ પણ એની મદદ માટે આવી હોય છે। મમતાને જલ પીના ચાહ, મમતા જલ પીવા માટે ઈશારો કરે છે। એક સ્ત્રીને ચીપી છે જલ પીલાય, એટલે ચમચ છે એને જલ પીવડાવે છે। સહસા એક અશ્વારોહી ઉસી ઝોપડી કે દ્વાર પર દિખાઈ પડા। સહસા એટલે અચાનક એક ઝોપડીના દ્વાર પર એક અશ્વારોહી છે ત્યાં આવી પહોંચી છે। વહ अपनी धुन में कहने लगा मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। એટલે મિર્જાએ જે ચિત્ર બનાવીને મને આપ્યું છે તો આ જગ્યાનું હોવું જોઈએ। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि इस दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। હવે કોને પૂછ્યું, એ બુઢિયા તો મરી ગઈ હશે, હવે મારે પૂછવું કોને કે શહનશાહ હુમાયુ છે એક દિવસ જે યુદ્ધમાં હારી ગયા હતા, થાકી ગયા હતા, ત્યારે આ ઝૂંપડીની અંદર વસવાટ કર્યો હતો, એ કોને પૂછ્યું। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की है। અને આ ઘટના પણ 46 વર્ષ જૂની છે, તો હવે કોને યાદ હશે આ બધી વાત। મમતા ને अपने विकल कानों से सुन लिया। અને મમતા છે વિકલ એટલે કે
થોડોક સંભળાતું હોય એવા કાનથી એ આ વાત સાંભળી લે। उसने पास की स्त्री से कहा उसे बुलाओ। પોતા પાસે બેઠેલી સ્ત્રીઓ છે એને ઈશારો કરીને કહે છે પેલા વ્યક્તિને બોલાવો। અશ્વારોહી પાસ આયા, મમતાને રૂક રૂક કહા। અશ્વારોહી ત્યાં પાસે આવે છે અને મમતા એને રૂક રૂક એટલે કે અવાજ ધીમો ધીમો નીકળતા એની સાથે વાત કરે। મેં નહીં જાણતી કે વહ શહનશાહ था या साधारण मुगल। મને ખબર નથી શહનશાહ હતો કે સાધારણ મુગલ, પર એક દિન इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। પણ એક દિવસ આ ઝૂંપડીમાં એને રાતવાસો કર્યો છે। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे चुका था। મેં એવું સાંભળ્યું તું જાતા જાતા એ કહેતો ગયો હતો કે આ સ્ત્રીનું તું ઘર બનાવી દેજે, એની આજ્ઞા દે ચુકા था। ભગવાન ने सुन लिया है, અને આ આજ્ઞા ભગવાને સાંભળી લીધી। आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। હવે એ ભગવાને સાંભળી લીધું મકાન બનાવવાની વાત એની, પણ હવે હું હંમેશા માટે એવી જગ્યાએ જાઉં છું ત્યાં હંમેશાને માટે વિશ્રામ હોય, આરામ હોય। એટલે કે એમ કહેતા કહેતા એ મમતાનું પ્રાણ પખેરું છે એ ઉડી જાય છે। હવે તમે અહીં મકાન બનાવો કે મહેલ બનાવો, મને કોઈ ફાયદો છે નહીં। બુઢિયા કે પ્રાણ પંખેરું ઉડ ગયે, વહ અશ્વારોહી અવાક ખડા રહ ગયા। અને બુઢિયાનું આટલી વાત કહેતા કહેતા પ્રાણ પંખેરું એટલે કે એનું પ્રાણ ત્યાં ચાલ્યો જાય છે। અને અશ્વારોહી છે, ઘોડેસવાર હોય છે, એ અવાક એટલે કે સ્તબ્ધ થઈ જાય છે। વહાં એક અષ્ટકોણ મંદિર બના और उस पर शिलालेख लगाया गया। ત્યાં પછી એક અષ્ટકોણી મોટું મંદિર છે, 8 ખૂણાવાળું બને છે અને એના ઉપર શિલાલેખ લગાવવામાં આવે છે અને શિલાલેખ ઉપર લખવામાં આવે છે, સાતો દેશ કે નરેશ હુમાयूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। સાતો દેશનો નરેશ હુમાयूं એ છે એને અહીંયા એક દિવસ વિશ્રામ કર્યો છે। ઉનકે પુત્ર અકબર ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। અને એની યાદમાં એના पुत्र अकबरे गगनचुंबी અહીં મંદિર બનાવ્યું છે, પર उसमें ममता का कहीं नाम न था। પણ અહીંયા ક્યાંય મમતાનું આ જગ્યા ઉપર ક્યાંય નામ જોવા મળતું નથી। તો સરસ આપણે એક મમતાનો પાઠ જોયો। મમતા મુખ્ય પાત્ર છે, એના પિતાનું નામ છે ચુંડામણી। રોહતાસ દુર્ગ ઉપર એક જે રાજા છે શહેનશાહ એ હુમલો કરે છે અને એ રાજાઓ એ રોહતાસ દુર્ગનો રાજા રોહતાસ દુર્ગનો મંત્રી પણ મારી જાય છે અને રાજા રાણી અને કોષ એટલે કે જે ખજાનો છે એ શેરશાહના હાથમાં આવી જાય છે। એક દિવસ મુગલ બાદશાહ પણ એના સાથે આક્રમણ કરે છે અને આક્રમણમાં એ પણ થાકી જાય છે, હારી જાય છે અને એ એક દિવસ મમતાની ઝૂંપડી ઉપર આશરો લેવા માટે પહોંચી જાય છે અને મમતાએ તેને પહેલાં તો આશરા માટે ના પાડે છે, પણ પછી એને આશરો આપે છે, પોતાનું કર્તવ્ય ધર્મ નિભાવે છે અને છેલ્લે આશરા માટે એનું મકાન બનવા માટે આજ્ઞા આપે છે। પણ ત્યાં મમતાનો જે સમય ઘણો વીતી ગયો હોય છે અને પછી એ આજ્ઞાનું પાલન થાય છે અને ત્યાં તો એ મમતા છે એ તો એનું મૃત્યુ થાય છે અને છેલ્લે કહે છે ભાઈ અહીંયા મંદિર બનાવો કે મહેલ બનાવો, મારે શું કામનું, હું તો શિર વિશ્રામ ગૃહમાં ચાલી જાઉં છું। પછી ત્યાં એક મોટું મંદિર, અષ્ટકોણી મંદિર બને છે અને મંદિર ઉપર ક્યાંય મમતાનો ઉલ્લેખ જોવા મળતો નથી। સરસ, તો આપણે અહીંયા રાખીએ પાઠ, ખૂબ સરસ તમે બધાએ સમજ્યો હશે। અસ્તુ।